नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ 11 जून बुधवार। आशा करुँच आपण मैंने खुशी थे। आसतु आज कतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नजर पकड़ा। आपण को अनुरोध कि वीडियो को प्रथम शेष पर्यटन देखूँ और आपण क्यों जिले देखुं कमेंट निश्चय दू। आज प्रथम खबरटी है राज्य में बढ़ुची कोरोना 12 जिले में संक्रमित चिन्हट जानतु क्यों जिले में केते राज्य में वृद्धि पाइबार लगी कोरोना संक्रमण दिनक दिन संक्रमितों संख्या वृद्धि पाउथबा बेले वर्तमान राज्य में 12 जिला को व्यापी कोरोना संक्रमण अनुगुल बरगड़ कंधमाल गंजाम और सुवर्णपुर जिलूर भी कोविड पॉजिटिव चिन्हट होती। गतकाली सुधा राज्य चिन्हट होता मोट 56 कोरोना रोगी मध्य खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 23 जन चिन्हट होती। सेहीपरि कटकरू 18 जन पॉजिटिव चिन्हट होता बेले पुरी जिलूर 3 जन कोरोना रोगी चिन्हट होती। बालेश्वर जगतसिंहपुर और सुंदरगढ़ जिलूर 2 जन लेखाएं कोरोना रोगी चिन्हट होता बेले केन्दुझर अनुगुल बरगड़ कंधमाल और गंजाम सुवर्णपुर जिलूर जड़े लेखा कोविड चिन्हट होती सूचना मिली। ठीक सेहीपरि भारत में कोरोना आक्रांतों संख्या दिनक दिन को बढ़िबारे लगी। एक्टिव केस 6815 पहुंची। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय सूचना मुताबक गतकाली सुधा 6815 कोविड आक्रांतों संख्या छुई। गत 24 घंटे 324 नुआ मामला चिन्हट होती। गतकाली 3 जनक मृत्यु होता जमापड़ी। सबुठार अधिक संक्रमित केरल में चिन्हट होती। केरल में 2503 कोविड चिन्हट होती सूचना मिली। सेपरी गुजरात में 1109, दिल्ली में 691, महाराष्ट्र में 613, तमिलनाडु में 207, पश्चिमबंग में 747। सेपरी गुजरात में 1109, दिल्ली में 691, महाराष्ट्र में 613, तमिलनाडु में 207, पश्चिमबंग में 747, छत्तीसगढ़ में 44 और आंध्र प्रदेश में 86, कर्नाटक में 559 आक्रांत रही। अरुणाचल प्रदेश, मिजोराम और मणिपुर एपर्यंत कौन मामला चिन्हट हुए ना। कोरोना को नहीं लोक मैंने सतर्कता अवलंबन करंतु बोली केंद्र सरकार परामर्श देछि। जदि कौन लक्षण देखा जाए तेबे तुरंत निरीक्षण करने को कहुई। परवर्ती खबर आसंता 24 घंटे प्रबल वर्षा। राज्य में 4 दिन छेचिब वर्षा। आगामी 4 दिन पर्यंत राज्यर किछि स्थान में वर्षा। 4 दिन पर अनेक स्थान में मध्यम और हालुका धरणर वर्षा रहिबार संभावना रही। ता सहित बिजुली पवन सह घड़घड़ीर सतर्कता जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। पाणीपाग निर्देशक मनोरमा महांती सूचना मुताबक आगामी 24 घंटा जारी रहिबो लगाण वर्षा। एने प्रबलरू अति प्रबल वर्षार पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। कलाहांडी, कंधमाल, गंजाम, गजपति, नवरंगपुर, नुआपड़ा जिला को सतर्कता जारी कराଯାଇଛି। बिजुली पवन सह झटका पवन 40 ରୁ 50 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति बहिबार संभावना रही। उपकूलवर्ती जिलागुड़िक सह मयूरभंज, कोरापुट और मालकानगिरी जिले में खाली बिजुली घड़घड़ी सह झटका पवन बहिबार संभावना रही। बाकी अन्य सब जिलार गोटे किंबा 2टी स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा और हालुका मध्यम धरणर वर्षा सह झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर बहिबार संभावना करिछि। 12 तारिख में मयूरभंज, केन्दुझर और दक्षिण ओडिशा को सतर्कता दिया जायछि। बिजुली घड़घड़ी सह मझिरे मझिरे झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा बेगर गोटे किंबा 2टी स्थान में ता सहित हालुका और मध्यम धरणर वर्षा और किछि किछि स्थान में हेबार पूर्वानुमान करा जायछि। 13 तारिख में उपकूलवर्ती अंचल मयूरभंज, केन्दुझर, कोरापुट, रायगड़ा को मध्य सतर्कता दिया जायछि। बिजुली घड़घड़ी सह झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा बहिब बोली पूर्वानुमान करा जायछि। केवल 14, 15 और 16 तारिख गोटे किंबा 2टी स्थान में प्रबल और अति प्रबल वर्षा रहिबार संभावना रही। 14 तारिख में केन्दुझर, मयूरभंज, कलाहांडी, कंधमाल जिले में प्रबल और अति प्रबल वर्षा पूर्वानुमान कराଯାଇଛି। सेहीपरि 15 तारिख में नवरंगपुर, नुआपड़ा जिले में गोटे किंबा 2टी जगह प्रबल वर्षा हो पारे। 16 में मयूरभंज और केन्दुझर में प्रबल वर्षा हो पारे। तेबे गत 24 घंटे झारसुगुड़ा हीराकुद में तापमात्रा सर्वाधिक 40.7 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कराई। फुलबाणी, अनुगुल, जगतसिंहपुर में सर्वनिम्न 21 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होती सूचना मिली। परवर्ती खबर दिनक पर राज्य सरकार वर्षपूर्ति वार्षिक रिपोर्ट कार्ड देले मुख्यमंत्री। वर्षकर उपलब्धि जणाइले। दिनक पर राज्य सरकार वर्षपूर्ति एने विस्तृत भाव तथ्य रखिले मुख्यमंत्री। वर्षकर सफल यात्रा लोकों आशा पूरण करिछु। जहाँ आम संकल्प पत्र स्थान पाइतिला ताहा पूरण करिछु। प्रधानमंत्री मोदी मार्गदर्शन में सबु कार्य करि चालिछु बोली कहिले मुख्यमंत्री। ओडिशा प्रति प्रधानमंत्री को भल पाइबा आमको चलचंचल करिछि। आसंता 20 तारिख में पुणी थे प्रधानमंत्री ओडिशा आसिबे। गत वर्ष जून 12 तारिख में 4टी प्रमुख निष्पत्ति नेइथिलु। श्रीमंदिर 4 द्वार खोलिबा सह सुभद्रा योजना लागि करिथिलु। श्रीमंदिर पई 500 कोटी कर्फस फंड गठन करिथिलु। धान क्विंटाल पिछा 800 टंका बोनस प्रतिश्रुति दे पूरण कलु। या भितर आमे पाखापाखी 17 लाख लक्षपति दीदी सृष्टि करिछु। समृद्ध कृषि योजना रे आमे 37 ରୁ 800 कोटी बजेट करिछु। आगर केबे सरकार कृषि पई एते बजेट कर नथिले। राज्यर चाषी आज अनेक मात्रा उपकृत होइछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंति जे जून 9 तारिख 2024 होछि स्वाधीन भारतर राजनैतिक इतिहास रे एक महत्वपूर्ण दिन। एही दिन आम देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भावे 3 थर पई प्रधानमंत्री भावे शपथ ग्रहण करथिले। तेबे गतकाली मोदी नेतृत्वाधीन सरकार सफलतार 11 वर्ष पूरा करिछि। आउ ता सहित 3 पालीर प्रथम वर्ष मध्य पूरण होइछि।
ମେ 26 ତାରିଖ 2014 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଏହାକୁ 11 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଭରସାକୁ ଅତୁଟ ରଖିବାରେ ମୋଦି ସରକାର ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ଏହି 11 ବର୍ଷର ସଫଳତାର ତାଲିକା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଦେଶରେ ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଆମ ଦେଶର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଭରସାକୁ ଅତୁଟ ରଖିବାରେ ମୋଦି ସରକାର ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ଏହି 11 ବର୍ଷର ସଫଳତାର ତାଲିକା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଶରେ ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଆମ ଦେଶର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 18 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ 2ଟି କିସ୍ତିର 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ସର୍ଭେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଆସିନି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସର୍ଭେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିନି, ଆପଣ ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ତାହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରାଯିବ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର ଏକାଥରକେ 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର ମିଶାଇ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, NPCI କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସରକାରଙ୍କୁ ବର୍ଷେ 76 ସହରାଞ୍ଚଳ ଗରିବଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,328 ଘର। ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହରାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଭେଟି ଦେବେ। 76ଟି ସହରାଞ୍ଚଳର 5,328 ଜଣଙ୍କୁ ଘର ବଣ୍ଟା ହେବା। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରି ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ NSE ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 5ଟି କିସ୍ତିରେ ମିଳିବ 2.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ବସିଥିବା ପ୍ରଥମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ତଦାରଖ କମିଟିର ବୈଠକରେ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସହରାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ନିଜ ପାଇଁ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 5ଟି କିସ୍ତିରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1.50 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ଶେଷ କରି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ସହ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ 50,000 ଟଙ୍କା, ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ 70,000 ଟଙ୍କା, ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିରେ 70,000 ଟଙ୍କା, ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିରେ 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ। ଟଙ୍କା କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇବାର 12ରୁ 18 ମାସରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଯେପରି ଘର ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କରିବେ, ତାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ ତଦାରଖ କରିବେ। ଯଦି ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଘର ଶେଷ ନ ହେବ, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ରଦ୍ଦ କରି ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଯଦି 4 ମାସରେ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କରିବେ, ତେବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ବାବଦରେ 20,000 ଏବଂ 6 ମାସରେ ଘର ଶେଷ ହେଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଦେୟ ହସ୍ତାନ୍ତର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ବା DBT ହୋଇନାହିଁ, ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ଲକ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଅଥବା ମହାନଗର ନିଗମ ସ୍ତର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଇନଥିବା ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି କି ସେମାନେ ଏହି ତାଲିକାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଆକାଉଣ୍ଟଟିକୁ ସିଧାସଳଖ ଦେୟ ହସ୍ତାନ୍ତର ଯୋଗ୍ୟ DBT ଇନେବଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବେ ଏବଂ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜରକୁ କହିବେ ମୋର DBT ଇନେବଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସିଧାସଳଖ DBT ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଅନଠୁ ନେଇ IAS ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିକୁ ତ୍ରାହି ନାହିଁ, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ଦେବା ଆମର କାମ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ନୀତି ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି କଲେ ପିଅନଠୁ IAS ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିକୁ ତ୍ରାହି ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ମହିଳା କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ 8,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଲମତାପ୍ଲଟ ବ୍ଲକ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁସ୍ମିତା ପରିଜାଙ୍କୁ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ମନରେଗା ଅର୍ଥ ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ସୁସ୍ମିତା। ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 3ଟି ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ଚଢ଼ାଉ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ମହିଳା କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁସ୍ମିତା ଓରାମ ଗତ 1 ବର୍ଷ ହେବ ଚାକିରିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଦରମା ବାହାରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଲୋଭ ଆଜି ସୁସ୍ମିତାଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ମନରେଗା କାମ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ 8,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସମୟରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ IAS ଧୀମାନ ଚକମା ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫରେ ହେଲେ ନିଲମ୍ବନ। ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧୀମାନ ଚକମା ନିଲମ୍ବିତ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫରେ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ସରକାର। ଫାଇଲରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏହାପରେ
ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଧୀମାନ ଚକମାଙ୍କୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଜେଲ୍ର 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀଙ୍କ ସହ ରଖାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଥିବା ମେଡିକାଲରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧୀମାନ ଚକମାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ରାତିରେ ଚୁଡ଼ା ଓ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଭବାନୀପାଟଣା ଜେଲ୍ର 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ରଖାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ସକାଳୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଚୁଡ଼ା, ସନ୍ତୁଳା, ଡାଲମା ଓ ଚା ପିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଭାତ, ଡାଲି ଓ ତରକାରୀ ଖାଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧୀମାନ ଚକମାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଲଦୀପର ଗ୍ଲୋବାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର ହେଲେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ କ୍ୟାଟ୍ରିନା कैफ ହେଲେ ମାଲଦୀପର ନୂଆ ଗ୍ଲୋବାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର। ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ କ୍ୟାଟ୍ରିନାଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଏକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ମାଲଦୀପରେ ସନି ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫର ଗ୍ଲୋବାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କହିଛନ୍ତି, ମାଲଦୀପ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁନ୍ଦରତାର ପ୍ରତୀକ। ସେଠାରେ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ମୁଁ ଏହାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର ହୋଇଥିବାରୁ ଗର୍ବିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥ ଉପରକୁ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଯାଇପାରିବେନି ସେବାୟତ, କହିଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୀତିନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସରିବ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ। ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶେଷ ହେବ। ରଥ ଉପରକୁ ମୋବାଇଲ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଅଣସେବାୟତ ରଥ ଉପରକୁ ଗଲେ ପୋଲିସକୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଥିଲେ, ଘୋଷଯାତ୍ରା ବେଳେ ଅଣସେବାୟତ ରଥ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନଧିକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ରଥ ଉପରକୁ ମୋବାଇଲ ନେବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି କେବଳ ମୋବାଇଲ ସିଜ୍ ନୁହେଁ, ଫୌଜଦାର ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ରଥଯାତ୍ରା 2024ରେ ହୋଇଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା 2025କୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଥିଲେ। ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ସେବାୟତ ରଥ ଉପରକୁ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ରଥ ଉପରେ ରହି କୌଣସି ସେବାୟତ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆଉ 40,000 ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 5 ବର୍ଷରେ 1,50,000 ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ କହିଛୁ। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ 28,000 ପଦବୀ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆଉ 40,000 ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ 17 ଲକ୍ଷ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶର ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ 13 ଲକ୍ଷ କୋଟିର MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛୁ ବୋଲି ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2036 ପାଇଁ 36ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘୋଷଣା କରିବୁ, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମିଶନ 2036 ମିଶନ 2047 ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2036 ପାଇଁ 36ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘୋଷଣା କରିବୁ। ଦିନକ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କହିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ICC ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍ରେ ସାମିଲ ହେଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି। ICC ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କୁ ICC ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍ରେ ସାମିଲ କରିଛି। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ICC ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍ରେ ସାମିଲ ହେବାରେ 11ତମ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର। ଧୋନିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବିଶନ ସିଂ ବେଦୀ, କପିଲ ଦେବ, ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର, ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଭିନୁ ମଙ୍କର, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହବାଗ, ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼, ନିତୁ ଡେଭିଡ୍ ଏବଂ ଡାୟନା ଏଡୋଜିଙ୍କୁ ICC ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 3ଟି ICC ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଧୋନି 2007 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍, 2011 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ 2013 ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଅଧିନାୟକ ଯିଏ 3ଟି ଭିନ୍ନ ICC ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲେ। ଧୋନି କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।